Hello everyone, welcome to today's class. Our today's topic is Gulliver's Travel. We have already done two classes on this topic. This is actually our third class, but in today's class we will discuss about the part 2 of Gulliver's Travel, that is a voyage to Brobdingnag. And in today's class we will discuss in detail about the summary, and we will do a little bit analysis of this part 2. So before starting the main class, let me introduce myself at first. I am Fatima Sultana, lecturer, Department of English, Maulanabhazar Government College, Maulanabhazar. Okay, in our earlier class, we have discussed about Gulliver's journey to Lilliput, and in today's class, we will discuss on part 2, A Voyage to Brobdingnag. So, Gulliver is home for only 2 months when he and his crew of the adventure set sail for Surat. A storm blows their ship far off course. When they finally sight land, the captain sends a crew, including Gulliver, to explore. While the crew looks for drinking water, Gulliver explores another part of the island. The men are set upon by a huge creature that chases them into the ocean and back to their ship. Gulliver, who was investigating the shore of the new country, is left behind. Eventually, Gulliver is discovered by several of these huge creatures that are in reality very large, giant like human beings. So these giants prove to be friendly and curious, and eventually, one of the giants, a farmer, takes Gulliver to his farmhouse, um, where the farmer's friendly family receives him. So, we see in this chapter when Gulliver finds himself in Brobdingnag, Swift actually first sets up the size ratio. Now the tables are turned. The Lilliputians were midgets, 1/12 Gulliver's size. Now Gulliver is a midget, and the giants who inhabit Brobdingnag are 12 times Gulliver's size. সো আমরা এখানে যেটা দেখছি যে গালিভার মাত্র 2 মাসের জন্য 2 মাস হলো লিলিপুট থেকে ফিরে এসেছে, এবং এই টাইমেই সে কিন্তু অস্থির হয়ে গিয়েছে যে সে আরেকটা অ্যাডভেঞ্চারে যেতে চায়, এবং সে তার ক্রুদেরকে নিয়ে অ্যাডভেঞ্চার নামক একটা শিপে সে সুরাটের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। পথে একটা ঝড়ের মুখে পড়ে তাদের জাহাজ, এবং জাহাজের যে কোর্স, জাহাজের যে চলার যে রুট, সেটা থেকে জাহাজটা সরে আসে ঝড়ের কারণে। তো যখন তারা দেখলো যে দূরে একটা দ্বীপ দেখা যায়, তখন তাদের ক্যাপ্টেন তাদেরকে বললেন যে তোমরা ওই দ্বীপটা এক্সপ্লোর করে আসো। তো গালিভার সহ আরো কিছু ক্রুরা তারা নেমেছে এক্সপ্লোর করার জন্য। সাডেনলি গালিভার ডিসকভার করলো যে তার বাকি সব বন্ধুরা তাকে ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। কেন? সে প্রথম দিকে বুঝতে পারেনি, পরে সে বুঝতে পারে যে জায়ান্ট লাইক ক্রিয়েচার এই দ্বীপে বসবাস করে, যাদেরকে আগে দেখা যাচ্ছিল না, এবং গালিভারও তাদের হাতে কিন্তু ধরা পড়ে। তো বাকি সবাই পালিয়ে যায়, কিন্তু গালিভার ধরা পড়ে। এবং এই পর্যায়ে আমরা দেখি যে এইসব জায়ান্টদের মধ্যে একজন ফার্মার, সে গালিভারকে সে 8-10টা হিউম্যানের মতো একজন ফার্মার, তো সে গালিভারকে তার বাড়িতে নিয়ে যায়। এবং তারা যদিও দেখতে জায়ান্ট সাইজ, কিন্তু তাদের মধ্যে মোটেও কোনো ধরনের ক্রুয়েলটি কিন্তু আমরা দেখি না। তারা গালিভারের সাথে খুবই ভালো ব্যবহার করে, তার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করে, তাকে প্রপার ফুড দেয়, এবং এইখানে তাকে বেশ ওয়ার্মলি তারা তাকে রিসিভ করে। তো ব্যাপারটা জাস্ট টেবিলটা যেন উল্টে গেল। আগের যে চ্যাপ্টার, সেখানে গালিভার ছিল লিলিপুটদের চেয়ে অনেক অনেক বড়, আর এখানে গালিভার লিলিপুটদের মানে সাইজের, আর জায়ান্টরা অনেক অনেক বড়। জাস্ট আগের চ্যাপ্টারে গালিভার ছিল একটা হিউজ পার্সপেক্টিভ আমরা পাচ্ছিলাম, আর এখানে গালিভারের একটা ছোট একটা মিনিয়েচার সাইজ আমরা পাচ্ছি। So in chapter 2 of All the Family, the farmer's daughter is the most fascinated by Gulliver. He seems like a walking, talking doll to her. She enjoys caring for him and even gives him a new name, Grildrig. She takes such good care of Gulliver that he calls his Glumdal Cleach, and news of Gulliver's leaving at the farmer's house spreads quickly, and several visitors come to see him. At the urging of one particular gentleman, the farmer decides to take Gulliver to the marketplace and to put him on display for others to see, for a price, of course. These being successful, the farmer decides to take Gulliver on tour throughout the kingdom, including visiting the kingdom's metropolis, Lore,
Lord There Gulliver performs 10 times a day for all who wish to see him. By this time, though Gulliver has presented far too many performances, he is almost dead with fatigue. So, in this chapter, Swift demonstrates that the giants are kind and decent in a delicate process because on the surface Gulliver seems to be mistreated, yet the farmer is careful with Gulliver and Glumdalclitch is especially loving with him. The farmer, it is true, almost kills Gulliver out of thoughtlessness, but he is never cruel or malicious to Gulliver, as the Lilliputians were. No normal Brobdingnagians is malicious, only children and the deformed are of the temper. These giants are not perfect, they are akin to us. Even the best of us are sometimes thoughtless and greedy, isn't it? So, as for the rest of us, we are sometimes malicious, like the Lilliputians. So, আমরা এখানে যেটা দেখছি যে গালিবারকে যখন সেই ফার্মারের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হলো, তো সেখানে গালিবারের ওই ফার্মারের যে মেয়েটি গালিবারকে অনেকটা একটা পুতুলের মতো ট্রিট করছে। ওকে, তারা কিন্তু গালিভারকে তাদের মতো একজন হিউম্যান বিং হিসেবে নেয়নি। তারা ভাবছে যে গালিভার হচ্ছে ইটস এ ডিফর্মিটি, ইটস এ কাইন্ড অফ ডিফর্মিটি। তারা কল্পনাও করতে পারেনি যে একটা পুরো দেশ বা পুরো পৃথিবী জুড়ে এরকম ছোট ছোট সাইজের মানুষ থাকতে পারে, সেটা তাদের কল্পনারও বাইরে। তারা জাস্ট গালিভারকে একটা ডাউন সাইজড ডোয়ার্ফের মতো হচ্ছে ধরেছে। তো যাই হোক, আমরা দেখলাম যে গালিভারের একটা নামও দিল সেই মেয়েটি, গ্রিলড্রিক। এবং এখানে মানে গালিভার ট্রাভেলস এর যতগুলো নাম ব্যবহার করা হয়েছে সবগুলোই আসলে কাল্পনিক। সো এবং এই কাল্পনিক এবং ফ্যান্টাসাইজড যে নামগুলা, উচ্চারণটা এবং বানানটা দুটোই আমাদের হচ্ছে কম বেশি একটু দেখে নিতে হবে। তো গালিভার সেই মেয়েটি তাকে যে তাকে লুক আফটার করে, সেই মেয়েটি নিজেকে বলছে যে সে গালিভারের নার্স, যেটা হচ্ছে গ্লামডাল ক্লিচ। তো এখানে আমরা দেখি যে সেই ফার্মারের বাড়িতে গালিভারকে দেখার জন্য অনেক অনেক মানুষ দূর দূরান্ত থেকে আসতেছে, যেহেতু অদ্ভুত একটা ক্রিয়েচার হচ্ছে ধরা পড়েছে, তাদের জন্য গালিভার হচ্ছে খুবই অদ্ভুত। তো তারা যখন দূর দূরান্ত থেকে আসছে, তো ফার্মার ভাবলো যে আমিও তো তাহলে এইটা থেকে কিছু লাভ করতে পারি, তাই না? তো গালিভারকে সে দেখা গেল যে তাদের মার্কেট প্লেসে, তাদের যে বাজারে গালিভারকে সে একটা কাইন্ড অফ জু বলা যায়, একটা চিড়িয়াখানার মতো, মানে তাকে হচ্ছে এখানে ডিসপ্লে রাখা হলো এবং সেখানে একটা নির্দিষ্ট প্রাইস দিলে টিকিটের মাধ্যমে তাকে দেখার ব্যবস্থা করা হলো। তো এই পর্যায়ে দেখা গেল যে এই প্ল্যানটা খুবই সাকসেসফুল হলো, অনেক মানুষ আসছে, প্রচুর মানুষ গালিভারকে দেখে যাচ্ছে এবং তাকে প্রচুর টাকা পয়সাও তারা ইনকাম করতে পারছে গালিভারের মাধ্যমে। তো এই পর্যায়ে তারা করলো কি, গালিভারকে নিয়ে পুরো দেশটা, বিশেষ করে তাদের যে মেট্রোপলিস মানে তাদের যে রাজধানী, সেখানে গালিভারকে নিয়ে যাওয়ার চিন্তা ভাবনা তারা করলো। তো এটার নাম হচ্ছে গ্রাড। এই জায়গায় হচ্ছে গালিভারকে নিয়ে যাওয়ার চিন্তা করে। তো এইখানে গালিভার যেটা হলো যে দিনের মধ্যে তাকে প্রায় 10 বারের মতো পারফর্ম করতে হয়। তো এই সময়ে গালিভার অনেক অনেক বেশি পারফরমেন্স করার রেজাল্টে তার দেখা গেল যে খুবই দুর্বল হয়ে গেছে, মানে অলমোস্ট তার মরো একটা দশা শুরু হয়েছে। তো এখানে আমরা বুঝতে পারি যে আসলে হিউম্যান বিং, আমরা মানুষরা, আমাদের মধ্যে হচ্ছে ভালো দিকও আছে আবার খারাপ দিকও আছে। তো এইখানকার ব্রবডিংনাগের যারা মানুষজন, তারা ইটস কাইন্ড অফ নর্মাল হিউম্যান বিং, আমাদের মতোই তাদের আচার আচরণ, বরঞ্চ আমাদের চেয়ে একটু বেটারও বলা যায়। তো এই ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে ফার্মার যদিও গালিভারের সাথে অনেক অনেক ভালো ব্যবহার করে, কিন্তু সে কিন্তু গালিভারকে মিস ইউজও করে। সে কারণ কি, কারণ সে কিন্তু গালিভারকে আসলে তার মতো আরেকজন হিউম্যান বিং হিসেবে ট্রিট করছে না। সে গালিভারকে একটা ইটস এ কাইন্ড অফ, গালিভারের এখানে সিচুয়েশনটা হচ্ছে একটা অ্যানিমেলের মতো, একটা কিম্ভূত, একটা আনকমন ইউনিক অ্যানিমেলের মতো তাকে ওইভাবেই কিন্তু ফার্মাররা ট্রিট করছে। এবং এজ এ রেজাল্ট তারা ভাবছে যে এইখান থেকে আমরা কিছু ইনকাম করলে সমস্যা কি। তো তারা গালিভারকে তারা যতভাবে পারে তাকে দিয়ে পারফর্ম করিয়ে তারা হচ্ছে তার কাছ থেকে ইনকাম করছে। যেভাবে আমরা হচ্ছে চিড়িয়াখানায় যাই এবং দেখা যায় যে বাদর বা এই ধরনের কিছু প্রাণী, এদের পারফরমেন্স দেখলে আমরা খুব আনন্দিত হই। তো গালিভারের পারফরমেন্স দেখেও ওই দেশের মানুষজন খুবই আনন্দিত। কেন, তারাও আসলে গালিভারকে এরকম বাদর বা আদার্স কোনো একটা অ্যানিমেলের মতো এখানে ট্রিট করছে। তো যাই হোক, নর্মাল ব্রবডিংনাগিয়ান্স যারা, তারা কিন্তু মেলিশিয়াস না, তারা ক্রুয়েল না, তারা গালিভারের প্রতি খুবই ফ্রেন্ডলি বিহেভিয়ার করছে, সবই ঠিক আছে। কিন্তু তারা মানে যেটা হয় যে তাদের যে বাচ্চা কাচ্চারা বা গালিভারের জন্য খুবই ডেঞ্জারাস। ওকে, বিকজ বাচ্চা কাচ্চারা স্বাভাবিকভাবেই গালিভারকে একটা টয়ের মতো মনে করছে, বা সেকেন্ড অফ প্যাট অ্যানিমালের মতো মনে করছে, এবং এদের জন্য মানে এরা গালিভারের জন্য একটু ডেঞ্জারাস হয়ে যায়, না চাইতেও ডেঞ্জারাস। তো
তো এই জায়ান্টরা তারা যদিও তাদের মধ্যে বেশ কিছু ত্রুটি আমরা দেখছি যে তারা গালিবারকে মিস ইউজ করছে, বুঝে না বুঝে তাকে হচ্ছে চিড়িয়াখানায় পারফর্ম করাচ্ছে এবং অতিমাত্রা পারফরমেন্সের কারণে গালিবার কিন্তু দুর্বল হয়ে যাচ্ছে, বাট তারা এটা পাত্তা দিচ্ছে না। তো এই যতটাই হোক না কেন, মানে তাদের আচার আচরণের মধ্যে একটা থটলেসনেস দেখা যাচ্ছে, একটা গ্রিড আমরা সেন্স করতে পারি। তো হোয়াট এভার, এইসব কিছু পরেও কিন্তু আমরা যদি চিন্তা করি যে ব্রবডিংনাগের এরা কিন্তু লিলিপুটিয়ানদের চেয়ে অনেক অনেক ফার মোর তারা হচ্ছে বেটার। ওয়াই? কারণ লিলিপুটরা কিন্তু চিন্তা ভাবনা সহকারেই তারা শুধুমাত্র নিজেদের স্বার্থোদ্ধারের জন্য তারা গালিবারের হার্ম করার জন্য তারা এক পায়ে খাড়া ছিল এবং গালিবারকে বলতে গেলে অলমোস্ট পালিয়ে আসা লেগেছে ওই জায়গা থেকে। সো ইন চ্যাপ্টার 3 আমরা দেখি যে অলরেডি গালিবারকে এখানে আমরা একটু শর্ট করা হয়েছে যে গালিবার অলরেডি হচ্ছে তাকে যখন মেট্রোপলিসে নিয়ে যাওয়া হলো এবং ওইখানে মানে ফার্মার ভাবলো যে তাকে হচ্ছে কিং এবং কুইনের সাথে সে তার এই ওয়ান্ডারফুল যে নতুন ক্রিয়েচারটা সে পেয়েছে, যে ইউনিক ক্রিয়েচারটা পেয়েছে, সেটা সে কিং এবং কুইনকে দেখাবে এবং কিং এবং কুইন খুশি হলে তাকে হয়তো ভালো পরিমাণের একটা ইনাম দিবে বা ভালো পরিমাণের রিওয়ার্ড তারা হচ্ছে সেই ফার্মারকে দিবে। So the queen asks for an audience with the farmer and the Gulliver, and Gulliver performs admirably and respectfully for her. The queen, being attracted to the novelty of this tiny man, buys Gulliver from the farmer. Included in this arrangement is the farmer's daughter, Glumdalglitch, who became a member of the queen's court as Gulliver's nurse. Conversing with the king, Gulliver tells him about English custom and politics. The king is amused. He laughs at the fierceness of such tiny insects. So Gulliver dares not refute the king's opinion. Indeed, before long, he adopts his host's point of view. The king and queen are happy with Gulliver, but there is one member of the royal entourage who is not happy at all, the queen's dwarf, who is jealous because Gulliver has replaced him in the queen's affection. The king discredits Gulliver and his fellow Englishmen in this chapter, and because the king is adamant towards the English, Swift has a mouthpiece to voice some of his complaint. The English he emphasizes are contradictory. They love, fight, dispute, cheat, and betray. In general, the Brobdingnagians do not. Interestingly, the only real villain in Brobdingnag is the Queen's jester, a dwarf, diminutive physically and lacking in the Brobdingnagians' virtue, who wedges Gulliver into the hollow of a bone and dumps into a large silver bowl of cream. The king also mocks human pretensions, and once again we recall our perspective. In book 1, we stood tall like Gulliver and watched the Lilliputians mimic human posturing and vanities. Now we stand small like Gulliver and listen to a moral giant discredit human pride and pretense. Gulliver accepts the king's judgment. Actually, it would be false pride not to. The king is merely telling Gulliver and us what we already know about the damage that results from inflated pride. But Gulliver is still Gulliver. His acceptance of the king's viewpoint reflects the fact that he is beginning to adjust to the Brobdingnagian perspective. সো এখানে আমরা বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার-স্যাপার এখানে আমাদের সাথে আহ, ব্যাপারের সাথে আমাদের পরিচয় হচ্ছে। প্রথমত হচ্ছে কুইন গালিভারকে কিনে নিলেন কেন? কারণ ওই ফার্মার এবং তার মেয়ের সাথে গালিভার যখন আসলো, তো গালিভারের পারফরমেন্স কুইনের কাছে এত ভালো লেগেছে যে উনি গালিভারকে কিনে নিলেন। একই সাথে সেই ফার্মারের যে ডটার, গালিভারের যে নার্স গ্লামডালফিচ, তাকেও হচ্ছে উনি তার কোর্টে রেখে দিলেন গালিভারের নার্স হিসেবে। তো এই পর্যায়ে আমরা দেখি কিং এর সাথে গালিভারের একটা কনভারসেশন হয় এবং গালিভার খুব বোস্ট করে, মানে সে খুব প্রাউডফুলি তার ইংল্যান্ডের বিভিন্ন কাস্টমস এবং পলিটিক্স এর কথা সে কিংকে বলে এবং দেখা যায় যে কিং কিন্তু খুব অ্যামিউজড হন। তার কাছে মনে হয় যে এত ছোট একটা পোকার মতো প্রাণী সে এত মানে বোস্টিং করতেছে, ব্যাপারটা খুবই তার কাছে হাস্যকর বলে মনে হয়। তো যাই হোক, গালিভারের তো আর সাহস নেই, সেই কিং যদি তাকে নিয়ে টিটকারি করেন, মকারি করেন, গালিভারের সাহস নেই যে তার বিপক্ষে গিয়ে কথা বলবে। তো আমরা দেখি যে এখানে এই কোর্টেও সবাই কিন্তু খুবই ভালো মানুষ এবং তারা, কিং যদিও গালিভারকে মকারি করেন, বাট হি হ্যাজ এ হিউজ হার্ট এবং তিনি খুব ভালো একজন রাজা, প্রজারা তার উপর খুবই সন্তুষ্ট, তার দেশ তিনি অত্যন্ত ভালোভাবে শাসন করছেন। তো এরকম একজন মানুষের কোর্টে গিয়ে গালিভার ভালো থাকার কথা ছিল, কিন্তু প্রবলেম হলো কুইনের একজন নিজস্ব ডোয়ার্ফ বা বামন ছিল, যে বামনটা হচ্ছে কুইনকে বিভিন্নভাবে এন্টারটেইন করতো। সেই বামনটা যখন দেখলো যে গালিভার তার জায়গাটা দখল করে ফেলছে, মানে কুইনের অ্যাফেকশন এখন বেশিরভাগ গালিভারের দিকে, তখন সেই বামনটা কিন্তু
খুব রেগে গিয়ে গালিভারকে বিভিন্ন ধরনের টর্চার করা শুরু করলো। ইভেন তাকে হত্যা করার জন্য একটা সিলভার বোল ছিল, সেই সিলভার বোলের মধ্যে ক্রিম ছিল, সেই ক্রিমের মধ্যে এক পর্যায়ে গালিভারকে ফেলেও দিয়েছিল হত্যা করার জন্য। তো আমরা দেখি যে এখানে সাইজ আবার ম্যাটার করছে, যেমন যার সাইজ যত ছোট, ব্যাপারটা যেন অনেকটা যে তার মানে মেন্টালিটিটা সেখানে হচ্ছে রিফ্লেক্ট হচ্ছে। যেমন ডোয়ার্ফের সাইজ আমরা বুঝতে পারছি যে ডোয়ার্ফের সাইজ কিন্তু নর্মালি ছোট হয়, তো সে যদি ব্রবডিংনাগদের ডোয়ার্ফও হয় তারপরেও কিন্তু তার সাইজটা হবে অনেকখানি ছোট। তো সেই ডোয়ার্ফটা মানে তার সাইজ রেশিও অনুসারে তার মেন্টালিটি এখানে কিন্তু একটু মানে কি বলবো যে একটু খারাপ হয়ে গিয়েছে, যেটা লিলিপুটদের ছিল। এখানে আমরা দেখি যে এখানে গালিভার এবং ইংলিশম্যানদের, গালিভার যে তার নিজস্ব ইংলিশম্যানদের কথা কিংকে শোনাতে গিয়েছিল, অনেক বোস্টিং করে, অনেক প্রাউডফুলি। তো এখানে কিন্তু কিং সেটা উনি বেশ ডিসক্রেডিট দেন এগুলা। তো একই সাথে উনি মানে এখানে আমরা দেখি যে সুইফট এখানে গালিভারের মুখ দিয়ে মানে কিছু কথা বলছেন যে ইংলিশ যারা তারা হচ্ছে বেশ কন্ট্রাডিক্টরি, কিভাবে তারা কখনো ভালোবাসে, কখনো ঝগড়া করে, কখনো তারা হচ্ছে আবার চিটিং করে, আবার হচ্ছে তারা বিট্রে করে, আবার তারাই আবার ভালোবাসছে। তো এদের হচ্ছে ক্যারেক্টারিস্টিক্স টোটালি অপোজিট। একজন মানুষের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের আচরণের সূচনা দেখা যায়। অন্যদিকে ব্রবডিংনাগরা এরকম না, তারা কিন্তু বেশ স্ট্রং। When the king and the queen go traveling about the country, they decide to take Gulliver along. Gulliver describes the island, the sea around the island, the city, the king's palace, several of the island's inhabitants, and some of the sight to see on the island. In describing the inhabitants of the island, Gulliver focused on their illness and disease. He mentions, for instance, giant beggars, horribly deformed, with lice crawling over them. Gulliver compared the sight to similar sights in his homeland. Finally, the dimension of the king's palace are described, with the kitchen receiving particular attention. The exact dimension that Gulliver enumerates in the chapter emphasizes Gulliver's smallness. The description of the church, for example, reinforces this notion. Size denotes morality. So Swift also shows us another magnified view of human flesh. Gulliver sees people with obvious tumors and cysts, and he states, but the most hateful sight of all was the lice crawling on their clothes. I could see distinctly the limbs of these vermin. Gulliver's interest as a doctor is piqued because he suggested that he would like to dissect one of these vermin. সো আমরা এখানে দেখি যে গালিভার কিং এবং কুইনের সাথে সে চারপাশ ঘুরতে গিয়েছে, এবং এখানে সে আইল্যান্ড এবং তারপরে তাদের যে মেট্রোপলিস, তারপরে কিং এর প্রাসাদ, সবকিছু হচ্ছে ঘুরে ঘুরে দেখছে। এবং পথে সে কিছু ভিখারিকেও দেখেছে যারা ছিল ডিফর্মড এবং মানে বড় বড় পোকা তাদের শরীরে হাঁটছে, মেবি তাদের কোনো ধরনের স্কিন ডিজিজ, মেবি কুষ্ঠরোগ টাইপের ডিজিজ হচ্ছে তাদের মধ্যে আছে। এবং গালিভার আমরা দেখি যে এখানে সবকিছু তার চোখে কিন্তু খুব বড় বড় মনে হচ্ছে, এবং যে চার্চটা তার চোখে অনেক বড় মনে হচ্ছে। কেন? বিকজ গালিভার নিজের ছোট সাইজের জন্যই তার হচ্ছে বেসিক্যালি সবকিছু অনেক বেশি বড় মনে হচ্ছে। তো যাই হোক, এখানে আমরা বুঝি যে অ্যাগেইন সাইজ ডিনোটস মরালিটি। সাইজটাকে সুইফট হচ্ছে আবার এটা মরালিটির সাথে মানে রেশিওটা এক রেখেছেন। আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে আমরা দেখি যে গালিভারের মধ্যে যে তার ডাক্তার সত্তাটা, সে কিন্তু ডাক্তারি পড়াশোনা করেছে এবং সেটাও কিন্তু জেগে উঠেছে, কারণ সে যেসব ভার্মিন গুলো হচ্ছে ওই বেগারদের শরীরে হাঁটছিল, সে ওগুলাকে ডিসেক্ট করার একটা ইন্টারেস্ট শো করেছে। The queen's dwarf drops barrel-sized apples on him, hailstones as big as tennis balls batter and bruise him. A bird of prey nearly grabs him, and a spaniel picks him up in his mouth and carries him to the royal gardener. Gulliver is insulted to be coddled and played by the maids of honor. To them, Gulliver is a toy, not a man. Because Gulliver is a sailor, the queen has a toy boat made for him and a trough in which to sail. The royal ladies also take part in the game and make a brisk breeze with their fans. Disaster strikes when a frog hops and nearly swamps Gulliver's boat. But Gulliver bravely drives the monster off within word. One day a monkey seizes Gulliver and carries him on the top of the palace. Gulliver is finally rescued, and when he recovers, is summoned with the king, who is curious to know whether Gulliver was afraid. Gulliver boasts that he could have protected himself with his sword. The king scoffs at the little Splaknak's pride.
Gulliver has begun to accept the Brobdingnagian point of view, but Swift will not let him forget that he is not a giant. He may adopt certain ideas of the giant, but once Gulliver begins to have pretensions, he is literally knocked down to size. The mishaps with the hailstone, the spaniel, the molehole he falls into are not really serious, but they serve to discipline him. He is humiliated. None of them could have happened to a giant. তো আমরা দেখি যে গালিবার আস্তে আস্তে অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছে মানে ব্রবডিংনাগদের জীবনযাত্রায়, এবং সে তাদের প্রতি বেশ একটা অবিডিয়েন্সও সে দেখাচ্ছে, এবং এই সময় লেখক তাকে কিছুটা ডিসিপ্লিনড ওয়েতে আনার জন্য তার উপর বেশ কিছু বলা যায় যে বেশ কিছু বিপদ তার উপর নাজিল হয়েছে এই সময়। তো দেখা গেল যে ডোয়ার্ফটা শত্রুতা করে তার উপরে ব্যারেল সাইজের একটা আপেল তার উপর ফেলছে, মানে ওদের যে আপেলগুলো সেগুলো হচ্ছে আমাদের ব্যারেলের সমান এত বড় বড়। তারপরে একটা পাখি হচ্ছে তাকে প্রায় শিকার করে ফেলছিল বলতে গেলে। তো এরকম নানান ধরনের বিপদ তার উপরে, মানে যদিও কুইন তাকে খুশি করার জন্য তাকে একটা বোট তৈরি করে দিয়েছেন, এবং সে কৃত্রিম একটা লেকে সেখানে সে ড্রাইভও করছে, কিন্তু সবকিছু পরেও তার উপরে মানে বিপদের উপর বিপদ আসতে শুরু করলো। তো এবং সে যখনই নিজস্ব যোগ্যতা নিয়ে এসে আমরা দেখি যে সে কিং এর সাথে আলাপ করে, তখন কিং সেটা নিয়ে হাসাহাসি করছেন। তো কিং যে হাসাহাসি করছেন আমাদেরও কিন্তু হাসি পাচ্ছে, কারণ আমরা যেরকম হচ্ছে লিলিপুটরা যখন খুব বেশি মানে বিভিন্ন ধরনের নেগেটিভ কর্ম সম্পাদন করতো, তখন গালিবারের হয়তো যেরকম হাসি পেত, গালিবারের সাথে আমরা রিডারদের আমাদের যেরকম হাসি পেত, একইভাবে এখানেও যখন গালিবার বোস্ট করছে যে সে একটা তলোয়ার থাকলে সে কিন্তু ভালো সোর্ডম্যান, একটা তলোয়ার থাকলে সে নিজেকে প্রোটেক্ট করতে পারতো ইজিলি। সো এই জিনিসটা আমাদের তখন হচ্ছে হাসি পাচ্ছে, কারণ আমরা আসলে এখানে সাইজটা আমাদের চোখেও বেশ লাগছে। তো যাই হোক, এখানে আমরা দেখি যে এই চ্যাপ্টারে সুইফট গালিবারের উপরে বেশ কিছু হতাশাজনক বিভিন্ন ধরনের বিপদ উনি হচ্ছে নিয়ে এসেছেন। বোঝাই যাচ্ছে ব্রবডিংনাগিয়ানদেরকে গালিবারের যতই ভালো লাগুক না কেন, এইখানে থাকা তার জন্য আসলে খুবই রিস্কি, কারণ না চাইলেও তার যে কোনো ধরনের ক্ষতি যে কেউ করে ফেলতে পারে। Chapter 6, Gulliver entertains himself and demonstrates his ingenuity by using the king's beard stubble to make a comb, and by using strands of the queen's hair to make several chairs and a purse. In addition, Gulliver plays the spinet piano for the king and queen by using sticks to bang on the keys as he runs up and down a piano bench. The king also holds several audiences with Gulliver to discuss the culture of Gulliver's home country, England. In these audiences, as requested by the king, Gulliver explains the role of the people in the operation of the government, in religion, and in the legal system, among other topics. The king, after asking many questions related to all that Gulliver tells them, concludes this audience with a summary and an assessment of what he hears. In this chapter, Swift changes his focus to European politics and institutional morality. The king is the questioner, and Gulliver is the expert. Immediately, we sense that what Gulliver says is naive. He is idealizing his country's custom and institution. He even lies about them. His distortion, therefore, is revealing. It exposes the actual working of the English system. Besides attacking the English as a whole, Swift singles out the Whigs. When the king asks whether the lords are advanced because of the achievement or from political convenience, the reference is to the Whigs buying votes in parliament by granting nobility to politicians. When the king asks whether bishops are ever appointed because of their political opinions, the reference is again to the Whigs, who appointed writers of their party to bishoprics. Conversely, clerical success of Swift was denied largely because of his political opinions. When the king asked whether members of parliament are not sometimes elected by bribery or influence, the allusion is to Walpole, a master at rigging elections. And when the king asked whether judges don't sometimes get rich and dispense partial and slow justice, Swift's inference is that justice of the peace are usually stupid and biased, and that judges in the higher courts are notoriously slow and usually very rich. তো আমরা এখানে দেখি যে চ্যাপ্টার 6টা আসলে খুব ইম্পর্টেন্ট। এখানে সুইফট তার ক্রাফটসম্যান হিসেবে সে কিছু দক্ষতা দেখিয়েছে, তবে তার চেয়েও বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এখানে গালিভারের সাথে সেই কিং এর একটা ডিসকাশন হয়েছে ইংল্যান্ডের গালিভারের
হোম কান্ট্রির পলিটিক্স নিয়ে, এবং যেটা আসলে এই ডিসকাশনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। কেননা এই ডিসকাশনের মাধ্যমেই সুইফট আসলে তার তৎকালীন কন্টেম্পোরারি পলিটিক্যাল স্টাবলিশমেন্টকে উনি আসলে স্যাটায়ার করছেন। দ্যাটস ওয়াই এই চ্যাপ্টারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তো এখানে আমরা দেখি যে কিং এমন কিছু প্রশ্ন করেন যেগুলো আসলে ইংল্যান্ডের যে পলিটিক্যাল সিস্টেম, এগুলোর উত্তর দিলে ইংল্যান্ডের পলিটিক্যাল সিস্টেম হচ্ছে অনেকখানি প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যায়। যেমন এখানে আমাদের কিং হচ্ছে আস্ক করেন যে ইংল্যান্ডের যে লর্ডরা আছেন তারা তাদের যে অ্যাডভান্সমেন্ট হয় তাদের ক্যারিয়ারে, সেই অ্যাডভান্সমেন্টটা কিভাবে হয়। তো এইটা কি অ্যাডভান্সমেন্টটা কি বিকজ অফ অ্যাচিভমেন্ট অর ফ্রম পলিটিক্যাল কনভেনিয়েন্স, মানে তাদের নিজস্ব যোগ্যতা বলে তারা অর্জন অর্জন করেন, নাকি সেটা হচ্ছে শুধুমাত্র তারা কোনো ধরনের পলিটিক্যাল লবিং এর মাধ্যমে করেন। তো এইটা কিন্তু একটা রেফারেন্স টু দা, আর যেটা বলছেন লেখক যে এটা আসলে একটা রেফারেন্সটা হচ্ছে যে হুইগস বাইং ভোটস ইজ ইন পার্লামেন্ট বাই গ্রান্টিং নোবেলিটি টু পলিটিশিয়ানস। ওই সময় যেটা হতো যে হুইগরা তারা ভোট কিনতো। কিভাবে ভোট কিনতো? তারা পলিটিশিয়ানসদেরকে বলতো যে তোমাদেরকে এই এই ফ্যাসিলিটিস দেওয়া হবে, এবং তোমাদেরকে এই মানে পদবি দান করা হবে, তোমাদেরকে বড় বড় ধরনের টাইটেল দেওয়া হবে, তো যদি তোমরা হচ্ছে মানে ভোট দাও আমাদের পক্ষে। তো এইটা কিন্তু পক্ষান্তরে এই ইস্যুটাকে এই প্রশ্নটা মার্ক করছে। এরপরে আমরা দেখি যে কিং জিজ্ঞেস করতেছেন যে আপনাদের দেশে যেসব বিশপ, গালিবারকে জিজ্ঞেস করছেন যে সেসব বিশপরা তারা হচ্ছে কিভাবে, তাদের কি কোনো ধরনের পলিটিক্যাল অপিনিয়নের মাধ্যমে নিয়োগ দেওয়া হয়। এটাও কিন্তু আসলে একটা মানে রিমার্ক, উল্লেখযোগ্য রিমার্ক। আমরা জানি যে গালিবারকে কিন্তু গালিবার না সরি সুইফটকে কিন্তু তার যথার্থ যোগ্যতা অনুযায়ী মানে পোস্ট দেওয়া হয়নি। তার খুবই ইচ্ছে ছিল যে উনি আসলে লন্ডনে থাকবেন এবং এখানে একটা ভালো চার্চে মানে ওনাকে হচ্ছে বিশপের একটা পোস্ট দেওয়া হবে, কিন্তু দেখা গেছে যে না, ওনাকে হচ্ছে দীর্ঘদিন অন্য জায়গায় থাকতে হয়েছে। সো এখানে আমরা বুঝি যে আবার এখানে উনি একটা খোঁচা দিলেন তার দেশীয় মানুষকে, যে ইংল্যান্ডে আসলে বিশপদেরকে কারা নিয়োগ করে, পলিটিক্যাল পার্টিরা, এবং সেটা বিশপদের নিজস্ব যোগ্যতার কারণে না, সেটা বরঞ্চ করা হয় অনেকটা যারা পলিটিক্যাল পার্টির পক্ষে পক্ষে চলে তাদেরকেই হচ্ছে সেই সব পোস্টে, গুরুত্বপূর্ণ পোস্টে দেওয়া হচ্ছে। তো এখানে আবার হচ্ছে সুইফট ইংল্যান্ডের পলিটিক্যাল সিস্টেমকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। একই সাথে ব্রাইবারি অথবা কোনো ধরনের ইনফ্লুয়েন্সের মাধ্যমে যে পার্লামেন্টে পোস্ট দেওয়া হচ্ছে মেম্বারদেরকে, সেটা হচ্ছে উনি এখানে কিং হচ্ছে প্রশ্ন করেন, এবং এটা আসলে সুইফট এখানে আঙ্গুল তুলেছেন ওয়ালপোলের দিকে, যিনি হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের ইলেকশনের সময় এরকম হচ্ছে ব্রাইবারি ইনফ্লুয়েন্সের মাধ্যমে মানে ভোট কিনেছিলেন বলে হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের রিউমার ছিল। তো যাই হোক, এই চ্যাপ্টারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। We are going to chapter 7. Gulliver decides that the king's lack of enthusiasm for England springs from his ignorance of the country. Gulliver offers to teach the king about England's magnificence. The first lesson concerns one of Gulliver's most valuable assets, one of England's most valuable assets, gunpowder. Describing its effects graphically and at great length, Gulliver tells the king that gunpowder would be a great boon for him. With it, the king could reduce all his subjects to slavery. The king is horrified by the suggestion. He rejected such a bloodthirsty and inhuman proposal, warning the impotent and groveling insect that he will be executed if he ever mentions gunpowder again. Gulliver drops the subject of gunpowder and gives us an account of the customs and government of his host. The Brobdingnagian army is the national guard of Militia. There are no professional soldiers. As for government, it is extremely simple. There are no refinement, mysteries, intrigues, or state secrets. Government depends upon common sense, mercy, and swift justice. Brobdingnagian learning consists only of morality, history, poetry, and practical mathematics. The Brobdingnagians cannot understand abstract reasoning or ideas. The laws must contain only 22 words and must be absolutely clear. The libraries are small and the books are written in a clear. আচ্ছা, এখানে আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ চ্যাপ্টার, আরেকটা চ্যাপ্টার আমাদের জন্য। এখানে আমরা দেখি যে গালিভার তার এনথুজিয়াজম দেখানোর জন্য সে মনে করছে যে কিং আসলে কিছুই বুঝে না, কিং আসলে পৃথিবীর কোনো খবর রাখে না, এই কিং আসলে জানে না গালিভারের মতো মানুষের পৃথিবী ভর্তি, মানে এই যে মানুষের একটা নিজস্ব কালচার আছে, একটা ট্রেডিশন আছে, কিং এ সম্পর্কে কিছুই জানেন না। তো সে কিংকে জানানোর জন্য, মানে সে অহংকারের চোটে সে ভাবলো যে কিংকে আমাকে জানাতে হবে, এবং আমি কিংকে জানানোর জন্য সে শুরু করলো আলোচনা গান পাউডার দিয়ে। গান পাউডার যেটা আসলে খুবই হার্মফুল ফর দ্য হিস্ট্রি অফ দ্য সিভিলাইজেশন। তো গালিভার বলছে যে আমাদের কিং কিন্তু চাইলে সে গান পাউডার যদি সে নিজের হাতে নেয় তাহলে সে সকল
যারা তার সাবজেক্ট আছে, যারা তার প্রজা আছে, তাদেরকে সে স্লেভ হিসেবে বানিয়ে রাখতে পারবে, কারণ গান পাউডার হচ্ছে দ্য সোর্স অফ অল পাওয়ার ফর দ্য কিংস। তো এখানে আমরা দেখি যে কিং এটা শুনে উনি আঁতকে উঠেছেন, উনি বলতেছেন যে এরকম একটা ভয়াবহ প্রস্তাব তুমি আমাকে কিভাবে দিলে, এটা তো তোমার দেয়া কিছুতেই উচিত হয়নি। তো এই পর্যায়ে উনি এটাও বলেন যে যদি নেক্সট টাইম তুমি আমাকে এরকম ভয়াবহ প্রস্তাব দাও, যে এরকম একটা অমানসিক প্রস্তাব তুমি আমাকে দাও, তাহলে আমি তোমাকে জাস্ট এক্সিকিউট করবো। তো এই পর্যায়ে আমরা দেখি যে গালিভার এই আলোচনা থেকে সে বুদ্ধিমানের মতো সরে আসে এবং সে ব্রবলিংনাগদের বিভিন্ন কাস্টম এবং কালচার নিয়ে সে তাদের গভর্নমেন্টকে নিয়ে হচ্ছে আলোচনা শুরু করে। এবং যদিও সে গালিভার ট্রাভেলস এই বইটা আসলে রিয়েলিস্টিক বর্ণনার জন্য খুবই বিখ্যাত, এবং এই বইয়ের মানে যদিও সে একদম নির্বিকার চিত্তে এইসব কাহিনী আমাদেরকে বলে যাচ্ছে, কিন্তু আমাদের মধ্যে বেশ কিছু ব্যাপার এই চ্যাপ্টারে দাগ কাটবে। যেমন আমরা দেখি যে ব্রবডিংনাগিয়ান আর্মি তারা হচ্ছে জাস্ট ন্যাশনাল গার্ড হিসেবে কাজ করে, তাদের মধ্যে কোনো ধরনের প্রফেশনাল সোলজার নেই, মানে খুবই শান্তিপ্রিয় একটা আর্মি। এবং তাদের গভর্নমেন্ট হচ্ছে খুবই সিম্পল, সেখানে কোনো ধরনের রহস্য, কোনো ধরনের ছলচাতুরি, ছলনা বা কোনো ধরনের রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তা এইসব তাদের মধ্যে হচ্ছে নেই। তারপরে যেটা দেখে যে তাদের যে গভর্নমেন্টটা সেটা ডিপেন্ড করতেছে হচ্ছে কমন সেন্স, মার্সি এবং জাস্টিসের উপরে, মানে খুবই সুইফট জাস্টিস হয় সেখানে, কোনো ধরনের জাস্টিস নিয়ে ডিলে করা হয় না বা জাস্টিসকে মডিফাই করার কোনো চেষ্টা করা হয় না। এবং তারা কি কি পড়াশোনা করে, তাদের পড়াশোনার টপিক হচ্ছে মোরালিটি, মানে নৈতিকতা, তারপরে হিস্ট্রি, পোয়েট্রি এবং প্র্যাকটিক্যাল ম্যাথমেটিক্স। এবং তারা কোনো ধরনের থিওরি পড়ে না, থিওরি সম্পর্কে তাদের কোনো আগ্রহ নেই। তাদের ল গুলা হয় খুবই ছোট ছোট, মাত্র 22টা ওয়ার্ড সেখানে সর্বোচ্চ থাকতে পারবে, এবং খুবই ক্লিয়ার হতে হবে, মানে লর মধ্যে কোনো ধরনের যেটাকে বলে যে অনেকটা জটিলতা থাকবে, সেই জটিলতা লর মধ্যে থাকবে না। তাদের লাইব্রেরি গুলো হচ্ছে খুবই ছোট, এবং তাদের বইগুলা খুবই সংক্ষিপ্ত এবং খুবই স্পষ্ট আকারে লেখা হয়। Okay, we are in the last chapter, chapter 8. Gulliver spends 2 years in Brobdingnag, but he is not happy despite the royal family's pampering. He is afraid that he will never escape and will turn into a sort of domestic, albeit royal pet. Uh, Escape seems impossible. Chance, however, intervenes. On a trip to the seashore, an eagle swoops down, snatches up the box Gulliver travels in, and drops it into the sea. The box is driven by the wind close to an English ship and is spied by some soldier, who retrieve Gulliver and his possession. Gulliver does not adjust easily to his fellow Englishmen. After living 2 years in a land of giants, he has convinced himself that all Englishmen are midgets. Everything looks tiny back home, and he feels like a giant. In time, Gulliver's sense of perspective heals. Nevertheless, the Brobdingnagians are not perfect. However, much more developed their moral sense may be than Gulliver's. They are rather humans who have achieved a huge level of moral achievement. Unlike the petty Lilliputians, in whom the human vices of pride and self-righteousness are exaggerated, the Brobdingnagians have constructed a society in which those vices are minimized as much as possible. সো এখানে আমরা দেখছি যে চ্যাপ্টার এইটে কি বলা হচ্ছে। চ্যাপ্টার এইটে আমরা দেখলাম যে গালিভার 2 বছর হয়ে গেছে ব্রবডিংনাগে এসেছে এবং সে পালানোর কোনো সুযোগ পাচ্ছে না। তো এখানে কিন্তু তাকে অনেক ধরনের সুযোগ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে, তাই না? বিভিন্ন ধরনের সুযোগ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। কিং এবং কুইন দুজনেই তাকে পছন্দ করেন, তার একজন নিজস্ব নার্স আছে, তার কোনো কিছুর কোনো অভাব নেই। কিন্তু তারপরেও আমরা বুঝতে পারছি যে একজন মানুষ সে আসলে মানুষের মতোই বেঁচে থাকতে চায়। সে এখানে যেরকম আছে সেটাকে বলা যায় যে সে একটা ডোমেস্টিক প্যাট, হ্যাঁ, অনেকটা বিড়াল মানুষ যেভাবে পালে, ব্যাপারটা হচ্ছে অনেকটা ওইরকম হয়ে গেছে। মানে তার হিউম্যান বিইং হিসেবে সে কিন্তু কোনো ধরনের মর্যাদা সে এখানে পাচ্ছে না, সবাই তাকে একটা খেলনার মতো করে দেখছে। তো এটা গালিভারের কাছে স্বাভাবিকভাবেই ভালো লাগার কথা না, যার আত্মসম্মানবোধ অনেক প্রবল। তো সে চিন্তা করছিল যে কিভাবে পালানো যায়, কিন্তু এই বিশাল বিশাল জায়ান্টদের দেশে তার আসলে পালানো ছিল কোয়াইট ইম্পসিবল। কিন্তু হঠাৎ করে সে একটা সুযোগ পেয়ে যায়। সে একদিন সি শোরে তার নার্স মনে হয় ওই দিন ছিল না, সে হচ্ছে যায় এবং তার বক্সটা, একটা ঈগল, সেই বক্সটা হচ্ছে ঠোঁটে করে নিয়ে সাগরে ফেলে দেয়। তো ফেলো ইংলিশম্যানরা তাকে হচ্ছে উদ্ধার করে আনে এবং সে বাড়িতে পৌঁছে। কিন্তু ব্যাপারটা মানে একটা শিপ হচ্ছে পাশ দিয়ে যাচ্ছিল আর কি, তো তারা তাকে উদ্ধার করে। তো ব্যাপারটা হচ্ছে ওইখানে যাওয়ার পরে তাদের তার যেটা হলো, বাড়িতে গিয়ে সবকিছু তার কাছে ছোট ছোট মনে হতো। মানে এই দীর্ঘ 2 বছরে তার পার্সপেক্টিভ চেঞ্জ হয়ে গেছে। সে ব্রবডিংনাগিয়ানদের মতো অনেক ধরনের তার মানে সবকিছু বড় করে দেখার একটা অভ্যাস তার মধ্যে চলে এসেছে। তো এখানে বাড়িতে আসার পরে সে নিজে যদিও ছোট, কিন্তু
সে কোনো কিছুই আর ছোট ছোট মানতে পারছিল না। মানে সে ওইখানে দেখে আসে বড় বড় খাট, বড় বড় চেয়ার, বড় বড় মানুষ, বড় বড় টেবিল, বাট এখানে এসে বাড়িতে এসে সে যখন আবার আগের মতো সবকিছু ছোট ছোট দেখছিল, তখন তার পার্সপেক্টিভটা চেঞ্জ হয়ে গেছে। তো এই জন্যই বলে যে মানুষ আসলে অভ্যাসের দাস। তো খেয়াল করে দেখবা যে তোমরা যখন ছোট ছিলা, যখন হচ্ছে স্কুলে যেতা, তখন স্কুলে যে মাঠ সেটাকে বিশাল সাইজ মনে হতো, কিন্তু যখন আমরা বড় হই এবং যখন আমরা স্কুলে এখন যাই, পুরাতন স্কুলে, তখন দেখা যায় যে মাঠগুলো কিন্তু আগের মতো এত বড় বলে মনে হয় না। তো মানুষ তার সাইজ অনুসারে তার একটা সেন্স গ্রো করে, তার একটা পার্সপেক্টিভ গ্রো করে। তো গালিবারের কিন্তু এই সেন্স অফ যে পার্সপেক্টিভের যে সেন্সটা, সেটা আস্তে আস্তে অবশ্য ওভার টাইম এটা ঠিক হয়ে যায়। তো টু কনক্লুড উই ক্যান সে দ্যাট ব্রবডিংনাগিয়ানসরা আসলে পারফেক্ট না, তাদের মধ্যে অনেক ধরনের ভুল আছে, অনেক ধরনের ত্রুটি আছে, তারপরেও তারা তাদের মধ্যে গালিবারের চেয়ে বা লিলিপুটিয়ানদের চেয়ে অনেক বেশি মরাল সেন্স ডেভেলপ করতে সক্ষম হয়েছে। তো লিলিপুটিয়ানসরা কিন্তু মানে তাদের মধ্যে আমরা দেখি যে হিউম্যান যে ভাইস গুলা, মানে বিশেষ করে মানুষের মধ্যে যে অহংকার, গ্রিড, এইসব ব্যাপার স্যাপার লেখক তাদের মধ্যে অনেক এক্সাজারেটেড করে হচ্ছে ফুটিয়ে তুলেছেন, যাতে করে সেটা আমাদের চোখে লাগে। এটাই হচ্ছে সেটার অন্যতম লক্ষ্য। আর এইখানে উল্টো দিকে এই ব্রবডিংনাগে দেখা আমরা দেখুন যে মানুষের মধ্যে যে ভালো ব্যাপার স্যাপার, এটাকেই অনেক বড় করে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। তো লিলিপুট এবং ব্রবডিংনাগের মধ্যে আসলে ক্লিয়ারলি এখানে একটা কম্পেয়ার হতে পারে। আমি আশা করব সেটা তোমরা, এটা একটা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চনও, এই কম্পারিজনটা তোমরা বাসায় নিজেরা নিজে নিজে মনে মনে করার চেষ্টা করবে। থ্যাংক ইউ অল, হোপ ইউ all have enjoyed my today's class. Thank you for staying with me.